آج پانی کا عالمی دن ہے اور آج ہم راوی کے بیچوں بیچ کھڑے ہوئے ہیں۔ راوی جو ہے یہ ہمالیہ سے نکلتا ہے اور پھر کشمیر سے ہوتا ہوا لاہور پہنچ جاتا ہے۔ لاہور پہنچنے تک راوی کی جو حالت ہو جاتی ہے وہ حالت ہم آپ کو آج دکھانا چاہتے ہیں۔ راوی دریا لاہور کے نام سے جانا جاتا تھا اور لاہور شہر جو ہے وہ راوی کے نام سے جانا جاتا تھا، مگر لاہوری جو آج کل راوی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ راوی کا جو پانی ہے اب یہاں پر اس قدر بدبودار ہو چکا ہے، اتنی گندگی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہونا یا یہاں پر ٹھہرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا۔ اگر عاشق علی ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہ وہ پانی ہے جو کہ راوی میں اس وقت بہ رہا ہے۔ کسی زمانے میں یہ دریا جانا جاتا تھا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، یہاں پر جو ہے وہ نظارے ہوتے تھے اور لوگ یہاں پر آتے تھے تفریح کے لیے، مگر ابھی یہاں سے گزرنا بھی جو ہے وہ محال ہو گیا۔ یہ تو پانی ہم نے آپ کو دکھایا، اب اگر دکھا سکیں آپ کو، یہ وہ فضلہ ہے جو کہ لاہوری ادھر پھینکتے ہیں۔ شاپر، گتے، آپ کو ہر طرح کی چیز، ہر طرح کی چیز جو ہے وہ جتنا جو کوڑا کرکٹ ہے وہ آپ کو سارے کا سارا راوی میں آج کل نظر آتا ہے۔ یہ تو راوی کے کناروں کی حالت ہے اور راوی کا پانی جس طرح سے آپ نے دیکھا بھی یہاں پر کھڑے ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ہم تھوڑا سا ذرا آگے چلتے ہیں، آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ راوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم اس جگہ پر موجود ہیں جہاں سے راوی کو پار کرنے کے لیے اور کامران کی بارہ دری تک جانے کے لیے کشتیاں چلتی ہیں۔ یہاں پر ایک سٹینڈ بنایا ہوا ہے اور اس سٹینڈ کو جو ہے وہ ایک ٹھیکیدار چلا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کی روزی روٹی یہاں سے ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ان گزرے سالوں میں راوی کو کس طرح سے بدلتے ہوئے دیکھا۔ میرا نام عبد المجید ہے، میرے والد صاحب بھی کام کرتے ہیں کشتیوں کا، تو میں بھی کشتیوں کا کام کرتا ہوں۔ کام ختم ہوا، جب پانی ختم ہوا نا ہمارا کام ہی ختم ہو گیا۔ دریا سے پانی نہیں جائے گا، کام کتوں ہوئے گا؟ یہ جو اتنا گند ہے یہاں پر، اس گند کو صاف کرنے کے لیے کیا کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا؟ یہ حکومت کا کام ہے بھائی، ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے، جو حکومت چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو لاہور کے کہاں سے لوگ آتے تھے یہاں پر راوی دیکھ؟ بیٹا تمام کالجوں کی کشتیاں، جتنے بھی لاہور میں 20-25 کالج بھی ہیں نا، ان کی کشتیاں ہوتی تھی۔ کالجوں کی لڑکیاں لڑکے آتے تھے، سیکھتے تھے، مقابلے ہوتے تھے، جن کا کام بھی نکلتا تھا۔ اب کسی کالج کی کشتی، ہمارے ٹھیکیداروں کی کشتی ہے، ہمارے پاس یہ کیسے پڑے گا؟ تمام کالجوں کی کشتیاں مرمت ہوتی تھی، نہیں بنتی تھی، بیٹا یہ بناتے تھے۔ تو دیکھا آپ نے جو یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ راوی جو ہے وہ بڑا بدل گیا ہے، یہ وہ راوی نہیں ہے جو پہلے تھا۔ پانی توانائی پیدا کرنے کے بھی کام آتا ہے اور 2014 میں جو پانی کا عالمی دن ہے اس کی تھیم بھی یہ ہے کہ انرجی پیدا کرنے کے لیے پانی جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں توانائی کا بحران بھی ہے، مگر پاکستان میں ساتھ پانی کا بحران بھی موجود ہے، اور پانی کا بحران کس طرح سے ہے اسی بارے میں میاں شاہد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ توانائی بحران کی طرح ملک میں پانی کا مسئلہ بھی سنجیدہ شکل اختیار کر رہا ہے۔ تربیلا اور منگلا ڈیم میں سلٹ بھرنے کی وجہ سے پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 30% کم ہو چکی ہے۔ 1976 میں 15.7 سٹوریج پوٹینشیل تھا، وہ اب منگلا ریزنگ کے باوجود 14.2 رہ گیا۔ تو اگر آپ پانی کو سٹور نہیں کریں گے تو آپ کے اکنامک لاسز ہوتے جائیں گے۔ ماہرین کے مطابق پاکستانی ڈیموں میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت صرف 30 دن ہے، جبکہ بھارت کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 220 دن کی ہے۔ مصر 1000 اور امریکہ کے پاس 900 دن کی صلاحیت موجود ہے۔ سب سے زیادہ پانی کا استعمال زراعت میں ہے، اور جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے اس آبادی کی وجہ سے ہمارا جو کمپٹیشن آ رہا ہے پانی پہ وہ آبادی کی وجہ سے ہے۔ مسئلہ جو ہمارا ہے وہ آبادی ہے، پانی نہیں ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت کی وجہ سے ملک کے 3 بڑے دریاؤں کی روانی بھی ختم ہو رہی ہے، جس سے نہری نظام اور زیر زمین پانی روز بروز کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان سائن کرے، انڈیا پر زور لگائے کہ تم نے جو پانی لیا ہے ہمارا 3 ریورس کا، اس میں پانی ڈیلٹا کے لیے بھی ہے، وہ پانی لاؤ، نکالو، تو شاید اس میں سے
वो कुछ परसेंटेज को 1.5 या 2 MF पानी उनको लाजमी छोड़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं। इरसा के मुताबिक नए डैम न बने तो 2020 तक 1 करोड़ एकड़ फीट अराजी बंजर हो जाएगी। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि ये सूरत हाल मुल्क को ग़िज़ाई किल्लत की जानिब ले जा रही है। मियां शाहिद, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। पानी का आलमी दिन है और इस हवाले से ये भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान में पानी की मौजूदा सूरत हाल क्या है। हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद हैं, उन्होंने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में 1950 में फीकस पानी की दस्तयाबी 5,600 क्यूबिक मीटर थी, जो अब सिर्फ 1,000 क्यूबिक मीटर तक रह गई है। सालाना 141 मिलियन एकड़ फुट पानी दस्तयाब होता है, जिसमें से 16 मिलियन एकड़ फुट पानी समंदर में गिर जाता है। अगर हमने पानी के नए जखीरे न कायम किए, पानी की बचत न की, तो आज से 20 साल के बाद बिजली से बदतरीन बहरान पानी का पैदा होगा। पाकिस्तान का नहरी निजाम तो दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन डैमों की तादाद मायूस कुन है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 9,265, चीन में 5,191, भारत में 5,102 और जापान में 3,116 डैम हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ लार्ज डैम्स के मुताबिक पाकिस्तान में 15 मीटर ऊंचाई के सिर्फ 143 डैम हैं। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही, हमारी एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही, तो इस सब के पेश नज़र हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम स्टोरेजेस की तरफ जाएं। अपनी लीगल पोजीशन को सिक्योर करना होगा, ताकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अगर हमारा हमसाया मुल्क हमारे हकूक को गस्ब करने की कोशिश में है, तो हम उस कोशिश को प्रोटेक्ट कर सकते। माहिरीन के मुताबिक हमसाया मुल्क की जानब से आबी जारियत का नुकसान तो अपनी जगह, लेकिन नहरों और खालों में भी 40% पानी जाया होने से मामला संगीन होता जा रहा है। जाहिद आबिद, दुनिया न्यूज, लाहौर। अभी हम रावी के बीचों बीच मौजूद हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो पानी की हालत है, अगर आप कैमरामैन आपको दिखा सके, ये रावी में हर तरह का जो गंद है वो आ रहा है और इस पानी का आप रंग देख सकते हैं कि इस पानी का रंग क्या है। कहा जाता है एक जमाने में रावी का पानी इतना साफ होता था कि लोग उसे पीते थे। अब इसको पीने वाले का जो हाल होगा वो तो हमें पता है कि क्या होगा, अल्लाह ही हाफिज है। रावी ऐसी जगह जहां पर रोजी रोटी भी बहुत सारे लोगों की जुड़ी हुई है। अभी हमारे साथ जो लोग कश्तियां चलाते हैं, जो कामरान की 12 दरी तक लोगों को पहुंचाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनमें से एक ऐसे साहब जो कि हमारी कश्ती भी चला रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी देर हो गई आपको ये काम करते हैं? भाई मुझे 25 साल हो गए। कितने लोग पहले आते थे और अब जो लोग आते हैं वो बढ़ गए हैं, ये कम हो गए? भाई बहुत कम हो गए हैं। उसकी क्या वजह? भाई मालूमात में स्वाद ही नहीं आती, गंदा पानी है। साफ पानी होता है फिर चलती है। कौन डाल के जाता है यहाँ पर? गंद मशहूर लोग जाते हैं, बस गंदे नाला पानी में, गंदा नाला आता है शालबाग का पानी। यहाँ पर जो लोग आते हैं पानी के हवाले से, उनके अपने अपने जो है वो अकायद हैं और एक ऐसी खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मछलियों के लिए जो है वो खुराक फेंक रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? मिसेस तारिक। अच्छा मिसेस तारिक, मैंने अभी आपको ये चावल फेंकते हुए देखा है, ये क्या, आप क्या कर रही हैं? ये मैं स्पेशली घर से पका के न्याज लेके आई हूँ यहाँ पे फिशों के लिए। कि कहते हैं कि गौसे आजम दस्तगीर ये रावी पे बड़ी मशहूर हस्ती है, सब अवलियों में से ऊंचा रुतबा उन्होंने पाया है और उनके लिए खास मैं ये न्याज पका के लाई। लेकिन यहाँ का पानी इस कदर गंदा, और मैंने स्पेशली इनसे कहा था कि मुझे साफ पानी पे लेके जाइएगा। और ये साफ पानी की जगह पे मैं फिश के लिए गई। ये चावल आप लेकर आती हैं और मछलियों के लिए जो है वो आप फेंकती हैं, आपको लगता है रावी में मछलियाँ होंगी? हाँ, कहते हैं साफ पानी की जगह पे है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं अभी थोड़ी न्याज इन्होंने पहले भी बांटी है। ये रावी के साथ लोगों की अकीदत है, लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं और लोग अभी भी समझते हैं कि शायद इस पानी में और इस पानी में जो जानदार मौजूद हैं वो उन्हें किसी भी तरह से जो है वो उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी मन्नतों मुरादों को पूरा करने में जो है वो मददगार साबित हो सकते हैं।
जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये भैंसों का बाड़ा नहीं बल्कि रावी का किनारा है। भारत में रावी जो है बिजली पैदा करने के काम आता है, इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे मसरफ है, मगर लगता है कि पाकिस्तान में रावी सिर्फ और सिर्फ गंद फैलाने के काम आता है। एक तो ये है भैंसें यहाँ पर बंधी हुई हैं, इनका चारा इनका नहाना यहाँ पर होता है और इनका जो फुजला है वो भी रावी में फेंका जाता रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा इससे हमें पता चला है कि पीछे जो गंदे नालों का पानी है वो भी रावी में शामिल होता है। इसके अलावा कूड़ा करकट जो है वो भी लोग रावी में फेंकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि रावी के साथ आखिर लाहौर वाले क्या कर रहे हैं। पानी का आलमी दिन है, यहाँ पर रावी की सफाई को यकीनी बनाना ज़िले इंतजामिया का काम है। मुतादिद बार रिपोर्ट्स भी मांगी गई हैं, अदालतों से भी रुजू किया गया है, मगर रावी वैसे का वैसे ही गंदा है। पानी का आलमी दिन है और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा इस दिन के हवाले से, पानी के इस्तेमाल के हवाले से और पानी को साफ रखने के हवाले से आगाही पैदा की जा सके। इस दिन के साथ, इस मैसेज के साथ रावी किनारे से इतना ही। वापस चलते हैं मेन स्टूडियो।